क्योंकि सब तो वड्डी गल कौन जितेगा कौन हारेगा ये नहीं है इंपॉर्टेंट पंजाब दे। जे पंजाब ही हार गया, जे किसान ही हार गया, जिवें अगे हुंदा सी ना किहदी हवा, कदे कोई कहंदे अकाली दल दी हवा, कोई कहंदा सी कांग्रेस दी हवा, कोई कहंदे आप दी हवा। हुण पंजाब च किसानां दी हवा। हर इलैक्शन अपनी एक नवीं परिभाषा घड़दी है, हर इलैक्शन च कुछ नवां हुंदा गा। इस वार इस तरह का माहौल बनिया तो माहौल के अंदर उन्होंने अपने तरीकों के नाल अपने तरीके बदलने चाहिए ने। इस टाइम की सब तो वड्डी राजनीति ना करना, ये मैं पहला भी कहा सी। रैलियां ने, मार्च ने, रोड शो ने, वो किते ना किते किसान अंदोलन तो लोगों का ध्यान भटकाउंदे ने। ये दलील दी है उन्होंने। असीं कोई ताना छांगे, असीं तां क्योंकि किसान मोर्चे दे नाल पूरे पंजाब दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने। उन्हां भावनावां दे आधार दे उत्ते जदों तुसीं जा रहे हो, लोकां 'च कन्फरंटेशन हो रही है, वो गल आके साडे सिर लग जाती है। कुछ पार्टियां ने यह कहा कि असीं सोच के दसांगे, तो पार्टियां सोच के दस देणगियां। मैनूं नहीं लगदा गा कि इस तरह के हालात बनणगे कि कोई पार्टी अज दे टाइम किसान लहर दे नाल पंगा ले ले। पंजाब दे अंदर एक वड्डा नैरेटिव आ जिहड़ा वो किसान अंदोलन का, और किसान बहुत इमोशनली उहदे नाल जुड़े हुए हैं, बहुत दिलों जुड़े हुए हैं। लोगों को जाण दे राह बहुत सारे ने, इक्को ही राह नहीं है रैलियां वाला। वो नहीं रोकिया उन्होंने कि तुसीं लोकां नाल कॉन्टैक्ट च ना रहो, लोगों को अपनी गल ना लेके जाओ। इस तरह की कोई गल नहीं है। किसानी नाल सिर्फ किसान नहीं जुड़े हुए, किसानी नाल आड़तीआ भी जुड़िया, किसानी नाल खेत मजदूर भी जुड़िया, किसानी नाल बहुत सारे हिस्से जुड़े हुए हैं। पंजाब की आर्थिकता का धुरा खेतीबाड़ी है। अगर खेतीबाड़ी तबाह हो जाएगी तो पंजाब नहीं बचेगा। इस करके ये सोचने की लोड़ है कि जे पंजाब बचेगा तो ही राजनीति करोगे। लोगों क्यों जा रहे हो? चोणां जितनी जा रहे हो। हर पार्टी को यही लगता ना, बीजेपी को, अकाली दल को, कांग्रेस को, आप चोणां जित जीए। जे तुसीं इस हमदर्दी नाल चोण जितते हो फिर की समस्या हैगी? इस हमदर्दी दे नाल भी तो चोण जित्ती जा सकती है। चोणां जितण तो किसान मोर्चा मना नहीं कर रहा किसी को। बीजेपी दे नाल कोई जाति विरोध नहीं है, किसी का कोई निजी विरोध नहीं है बीजेपी दे नाल, क्योंकि बट का रौला चल रहा बीजेपी ने किसानों का, मसले का रौला, मसला हल हो गया तो बीजेपी कोई उन्होंने लिए छूत नहीं हैगी। पंजाब के लोग अंदोलन नूं, पंजाब के लोग किसान लीडरशिप नूं, संयुक्त मोर्चे नूं एक पैरल सरकार के तौर पर देखते हैं, एक बराबर की सरकार के तौर के उत्ते देखते हैं। पंजाब के लोग किसान मोर्चे एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पर देखते हैं कि ये साडे मसलियां दा हल करनगे। किसानां ने वड्डा फैसला लिया कि जिहड़ी पार्टी सियासी रैलियां करेगी वो किसान विरोधी होवेगी। इसदा की असर होवेगा, पंजाब च किहो जिहा माहौल बनन जा रहा, इसे नूं ही डीकोड करदे हां साडे खास प्रोग्राम राजनीति डीकोड दे विच ते गलबात करदे हां प्रो पंजाब टीवी दे संपादक यादविंदर सिंह हुणां दे नाल। तां यादविंदर जी, किसानां दे वल्लों वड्डे फैसले ले लए गए ने ते कहा कि जिहड़ी पार्टी रैलियां हुण करूगी वो किसान विरोधी होवेगी, इसदा असर की होवेगा? देखो, बहुत वड्डा फैसला है। उन्होंने कहा सी पोलीटिकल पार्टियां नाल गल कीती, इन्हां दे कोई सोशल समागम ने किसी भी पार्टी दे, उन्होंने कोई एक पार्टी नाल नहीं, वो कर सकते हैं। यानी जिहदे च 20 बंदे होण, 10 बंदे होण, छोटा इकट्ठ होवे, जां इन्हां ने डोर टू डोर भी किसी कोल जाना, अगर किसी कोल जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। पर जिस तरह दीयां रैलियां ने, मार्च ने, रोड शो ने, वो किते ना किते किसान अंदोलन तो लोगों का ध्यान भटकाउंदे ने। ये दलील दी है उन्होंने। वो असी नहीं करन देवांगे, वो नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा साडे वालों रोक कोई नहीं। जिवें राज्यपाल ने कहा कि असी डेमोक्रेसी के अंदर, ये नहीं कि डेमोक्रेसी नहीं आ जां असी कोई डिकटेटर फैसला सुनाता, असी कोई ताना छांगे। असी तां क्योंकि किसान मोर्चे दे नाल पूरे पंजाब दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां ने। उन्हां भावनावां दे आधार दे उत्ते जदों तुसीं जा रहे हो, लोकां 'च कन्फरंटेशन हो रही है, वो गल आके साडे सिर लग जाती है। इस करके चाहिदा है कि जदों तक चोण जाबता, जिवें मान लो चोण जाबता जो लागू हो जाएगा, उस तो बाद कंपेन शुरू हो जाएगी। जदों ऑफिशियल कंपेन शुरू हो जाएगी, चोणां आ जाणगियां, डिकलेयर हो जाणगियां, उदों 45 दिन पए हुंदे ने लगभग। जो चोण जाबता लगदा लगभग 45 दिन पहलां लगदा, तो 45 दिन तुहाडे कोले ने। उहदे तो बिना भी उन्होंने नहीं रोकिया कि आपणियां कंपेनां ना करो, यानी सोशल मीडिया ते ना करो, मीडिया 'च अपनी गल ना रखो, अपनी पार्टी बारे कोई गल ना कहो, अपनी पार्टी दा पक्ष ना रखो, अपनी विचारधारा ना किते लैके जाओ। इहो जिहा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ रैलियां, मार्च, रोड शो, इकट्ठ, ये उन्होंने कहा कि किसानां दा ध्यान भटकाउण दे लई ना होवे इस तरह की गल।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਂਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਉਣ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 45 ਦਿਨ ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਛਪਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰੈਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ 50,000 ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20,000 ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਹਵਾ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੀ ਹਵਾ। ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ, ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾਗਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕਦੇ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਉਹੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੂ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੀਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।